بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 2، دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات لیکچر کے آخر میں دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اپنا تمام مشقی کام فیئر کاپی میں کیجیے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو آپ میسج کر کے بتا سکتے ہیں۔ ہم آج جماعت ہشتم کی نظم برسات کا تماشا پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور یہ آپ کی کتاب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شروع کی نہم دہم کی جماعت ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 128 کھول لیں۔ بچوں، آپ کو اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر بارش کا منظر پیش کر رہی ہے۔ بارش کا موسم ہر جاندار کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی بارش کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس موسم میں لڑکیاں درختوں پر جھولے ڈال کر جھولوں کے مزے لیتی ہیں۔ لڑکے میدانوں میں جا کر مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔ چھوٹے بچے کشتیاں، کاغذ کی کشتیاں بنا کر پانی میں اس کو تیراتے ہیں۔ گھروں میں پکوان پکائے جاتے ہیں اور اس موسم کا لطف اٹھایا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم سب نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کا تماشا پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ آپ صفحہ نمبر 127 کھول لیں۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ آپ کو اردو اور فارسی زبان پر کافی دسترس حاصل تھی، یعنی مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو عربی، پوربی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں بھی مہارت حاصل تھی۔ عربی تو آپ جانتے ہیں، پوربی پورب مشرق کو کہتے ہیں، اور سورج بھی مشرق سے ہی یعنی پورب سے نکلتا ہے۔ دریائے گنگا جو کہ انڈیا کا بہت مشہور دریا ہے، اس کا جو مشرقی علاقہ ہے یہ پورب کہلاتا ہے، اور یہاں کے لوگ جو زبان بولتے ہیں اس کو پوربی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندی انڈیا کی زبان ہے، اور پنجابی جانتے ہیں آپ لوگ۔ آگے دیکھیے، نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا، یعنی آپ سے پہلے نظمیہ شاعری کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن آپ نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ اور نظمیہ شاعری وہ شاعری ہوتی ہے جس کا ایک عنوان ہوتا ہے، اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی عنوان پر سارے اشعار لکھے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری کے موضوعات انسان، فطرت اور سماج وغیرہ ہیں۔ سماج معاشرے کو کہتے ہیں۔ وہ ایک خالص عوامی شاعر تھے۔ خالص عوامی شاعر سے مراد یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو شاعری ہوا کرتی تھی وہ خاص طور پر بادشاہوں کے دربار تک محدود تھی۔ آپ نے عوام کے لیے اپنے اشعار لکھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تہوار، فطرت، سماج اور معاش کے مختلف پہلوؤں کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ وغیرہ ان کی معروف نظمیں ہیں۔ کلیات نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا عظیم سرمایہ ہے۔ کلیات کہتے ہیں شاعر کے جو جتنا بھی کلام ہوتا ہے اس کو یکجا کر کے ایک کتاب کی صورت میں ڈال دیا جائے تو اسے کلیات کہتے ہیں، یعنی نظموں کا مجموعہ۔ اب آ جائیے آپ نظم کی طرف۔ میں اس کی بلند خوانی کروں گی، آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ برسات کا تماشا نظارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، قاصد ہوا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میں راجا دیکھے گا سب کو آ کر، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔
جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، ساون کے بادلوں سے پھر آگ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، وہ مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، آسمان کی ہاں بدلی نے کیا مزے کی رمجم جھڑی لگائی، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں میہ کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کوئل پپی ہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جوں کو کلا چنگھاریں، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، بنگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، میوے مٹھائی امبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابر باراں کھلوا دیے ہیں پردے، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، ماخوذ یہ جو نظم ہے یہ کلیات نذیر اکبر آبادی سے ہی ماخوذ ہے۔ اب آ جائیے، یقیناً آپ نے سن لیا ہے اس کو، تلفظ پر بھی غور کیا ہوگا آپ نے۔ اب آگے ہم اس کی تشریح کی طرف، ایک ایک بند کی میں تشریح کرتی جاؤں گی، آپ اس کو اور سے پہلے الفاظ میں نے دیکھ لیجئے۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے آثار تو اب دشمن کے گھر سے برسے۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، مول لینا قیمت دے کے خریدنا، زر پیسے کو کہتے ہیں، روپے کو کہتے ہیں، نگر بستی کو کہتے ہیں، محلے کو کہتے ہیں۔ آدھے آثار ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ، اس کے معنی ہے برسات کے مہینہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح دیکھیے۔ مذکورہ بند میں، مذکورہ یعنی جو ابھی میں نے پڑھا ہے جس کا بھی ذکر ہوا ہے اس کو مذکورہ، ٹھیک ہے۔ مذکورہ بند میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی کا موسم اپنے عروج پر ہے، اپنے عروج پر ہے یعنی بہت شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے جس کی وجہ سے شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، ہر ایک پسینے میں نہایا ہوا ہے اور بے حال ہے، چرند پرند سب ہی گرمی سے پریشان ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب گرمی بہت شدت سے پڑتی ہے تو سمندر کا پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے اور آسمان پر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر یہی بادل بارش کی صورت میں برستے ہیں، لہذا شدت کی گرمی کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے ہیں، ہوائیں بھی ہر جگہ سے بادلوں کو لے کر آ گئی ہے، برسات کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر طرف بارش ہو رہی ہے۔ آخر میں شاعر دوستوں سے کہتا ہے کہ دوستوں چلو چل کر برسات کا نظارہ کریں۔ اب آئیے دوسرے بند کی طرف۔ قاصد ہوا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر۔ قاصد پیغام لانے اور لے جانے والا، صبا اس سے مراد ہوا ہے اور خاص طور سے سمندر کی ہوا، ہر کوہ و دشت، کوہ دشت کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، دشت صحرا کو کہتے ہیں، میگھ راجا برسات کا راجا، بادل بارش کا راجا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ برسات کا موسم شروع ہوتے ہی نمی سے بھری ہوئی سمندری ہوائیں ہر طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں، صحراؤں اور پہاڑوں میں جا کر وہ بارش کی خوشخبری سناتی ہیں کہ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے، کسی لمحے میں بادل برسنا شروع ہو جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ برسات کے شروع ہوتے ہی ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر چیز دھل کر نکھر جاتی ہے اور تمام درخت و پودے نہا دھو کر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ چلو دوستوں چل کر برسات کا نظارہ کریں۔ اگلا بند دیکھیے۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی پھر
वहाँ फिर बरसात की तैयारी, चश्मों में को के भी हुई सबकी इंतजारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। नवीद, खुशखबरी, ठीक है। चश्मे जो जमीन से फूटते हैं, चश्मा उसको कहते हैं, वो के माने पहाड़। तशरीह की तरफ आइए। मस्कुरा बंद में शायर कहता है कि जब नमी से भरी हुई समंदरी हवाएं अब हर तरफ चलने लगी, उन्होंने हर तरफ बरसात की आमद की खुशखबरी सुना दी कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। जब ये खुशखबरी सहरा में भी पहुंची तो वो भी बरसात की तैयारी करने लगे और खुशी का इजहार करने लगे। पहाड़ों में मौजूद जो चश्मे थे वो सूरज की तपिश से सूख चुके थे, वो भी बारिश का इंतजार करने लगे कि बारिश होगी तो उन्हें भी पानी मैसर आएगा। बरसात के मौसम में जो जानवर निकलते हैं, मसलन जैसे मेंढक है या कीड़े मकोड़े में पतंगे निकलते हैं, इस तरह के सब जानवर भी एक एक करके नजर आने लगे। बारिश की आमद का सुनकर इनके मुरझाए हुए चेहरे भी खुशी से दमक उठे। अब आइए अगले बंद की तरफ। सावन के बादलों से फिर आग हटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई, वो मस्त रात गरजा कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मजे की रिमझिम झड़ी लगाई। सावन बादल को कहते, बारिश को कहते हैं, ठीक है। घटा, काली काली जो बादल छाते हैं वो घटा कहलाती है। मस्त होना, नशे में होना। आन कर दिखाई, आग बिजली दोबारा आ गई। रात बिजली की कड़क को कहते हैं, जब बिजली कड़कती है तो बादल भी बहुत जोर से गरजते हैं। और ऐसे मौसम में कोयल की कूक, कोयल परिंदा है, कूक उसकी आवाज को कहते हैं, वो कूकने लगती है, बोलने लगती है। रिमझिम, झड़ी, रिमझिम आहिस्ता आहिस्ता, झड़ी लगना, मुसलसल बूंदों की सूरत में हल्की हल्की बारिश होना, उसको झड़ी कहते हैं। कई कई दिन की झड़ी लग जाती है, मुसलसल बारिशें होती हैं। तो अब आ जाइए इसकी वजाहत की तरफ। सावन के बादलों से फिर आग हटा जो छाई, यानी शायर बरसात के मौसम का जिक्र करते हुए कहता है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, आसमान पर एक मर्तबा फिर काले काले बादल छा गए हैं। बादलों की आमद के साथ ही बिजली भी चमकनी शुरू हो गई है, इसके अंदर भी एक मस्ती किसी कैफियत पैदा हो गई है और वो जोर जोर से कड़क रही है, और बिजली के कड़कने के साथ ही बादल भी जोरदार आवाज के साथ गरजना शुरू हो गए हैं। बारिशें हो रही हैं, बादलों ने बारिश की झड़ी लगा दी है। ऐसे खूबसूरत मौसम में कोयल कूक रही है, यानी वो भी खुशी से गुनगुना रही है, गोया वो भी इस मौसम का मजा ले रही है। हर तरफ बरसात के नजारे नजर आ बरसात के मनाजिर नजर आ रहे हैं। आखिर में शायद दोस्तों को बरसात का नजारा देखने की दावत दे रहा है कि चलो दोस्तों बरसात के मौसम का नजारा करें। अब हम देखिए, काली घटा है हरदम बरसे हैं मेघ की धारें, और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें, कोयल पपी है कूकें और कूक कर पुकारें, और मोर मस्त होकर जूं कोकिला चिंगारें, आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। काली घटा, काले बादल, मीह बारिश को कहते हैं, हिंदी जबान का लफ्ज है मीह, ठीक है। बगला परिंदा है, व्हाइट रंग का होता है। कोयल ये भी परिंदा है। पपीहा, कोयल जैसा खुश आवाज परिंदा, इसकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत होती है। कूकना उनके बोलने को कहते हैं, ठीक है। मोर मस्त होकर, यानी मस्त होकर, मदहोश होकर, नशे में चूर होकर। मानिन जू, कोकला ये भी परिंदा है। हुदहुद, चिंगारना आवाजें निकालना। शायर कहता है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, हर तरफ आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं, मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, और इससे ना सिर्फ इंसान बल्कि तमाम चरिंद परिंद इस मौसम से लुत्फ उठा रहे हैं। बगले कितारों की सूरत में आसमान पर उड़ रहे हैं और बारिश के
मौसम का मजा ले रहे हैं। कोयल और पपीहे कूक रहे हैं और मोर भी इस मौसम में मस्त होकर हुदहुद की तरह आवाजें निकाल रहे हैं। गोया सारे ही परिंदे खुशी का इजहार कर रहे हैं और इस मौसम का मजा ले रहे हैं। हर तरफ बरसात का नजारा बिखरा हुआ है। यानी ये बताया गया है कि सिर्फ इंसान ही इस मौसम में खुश नहीं होते, बल्कि परिंदे भी इस मौसम में अपनी खुशी का इजहार करते हैं। आखिर में शायर यही कहता है कि दोस्तों चलो चलकर बरसात का नजारा करें। अब हमारा आखिरी बंद है। बंगले सबों ने हर जा ऊंचे छवाए जर्दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे, पकवान ताजे ताजे खासे पुलाव जर्दे, बरसे है अब्रे बारां खुलवा दिए हैं पर्दे। बंगले अच्छे और पुख्ता मकान को कहते हैं, हर जा हर जगह, छवाए छप्पर को कहते हैं, जर पैसे, ठीक है। मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे ये सब फलों के नाम है। आम अम्बा आम को कहते हैं, अंगूर भी फल है और सरदा भी एक किस्म का फल है। अब्रे बारां बारिश बरसाने वाले बादल, ठीक है। आइए अब इसकी तशरीह की तरफ। शायर कहता है कि बरसात का मौसम चरिंद परिंद इंसान हैवान दरख्त और पौधे सबके लिए खुशी का बाइस होता है। सभी इस मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए लोगों ने अपने मकानों के सामने छप्पर यानी शेड डलवा लिए हैं ताकि बारिश के पानी से लुत्फानंदोज हो सके। इस मौसम में हर शख्स अपने अपने तरीके से लुत्फ अंदोज हो रहा है। कोई अंगूर आम और सर्दे के मजे ले रहा है, कोई मिठाइयों के मजे ले रहा है। लोग घरों में ताजे ताजे पकवान बना रहे हैं, कोई पुलाव पका रहा है, कोई जर्दा, कोई समोसे और कोई पकौड़ों के मजे ले रहा है, और कोई खासे का। खासा आपको बता चुकी हूँ, खास किस्म का पकवान होता है ये। गर्ज हर शख्स इस मौसम में लुत्फानंदोज हो रहा है। शायर कहता है कि बारिश बहुत जोर शोर से हो रही है, बारिश ने तमाम पर्दे खुलवा दिए हैं। वो चीजें जो मिट्टी धूल से अटी हुई थी, यानी उन पर एक मिट्टी की तह चढ़ी हुई थी, एक पर्दा सा पड़ा हुआ था, वो सब बारिश के पानी से धुलकर निखर गई हैं, मिट्टी हट गई है और हर चीज वो बहुत ही खूबसूरत और वाज़ेह नजर आ रही है। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। फिर शायर आखिर में दोस्तों से यही कहता है कि ए दोस्तों चलो चलकर बरसात के मौसम का नजारा करें, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका अल्फाज मायने हैं। किताब में आपको मैं बता चुकी हूँ, मतलब ये मैंने आपको समझा भी दिया है और पीछे आपकी किताब में मौजूद है फरंग में, वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इसका मरकजी ख्याल। बरसात के मौसम, बरसात का तमाशा का मरकजी ख्याल। कुलियात नज़ीर अकबर आबादी से माखूज नज़म नज़ीर अकबर आबादी की काविश है। इस नज़म में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बरसात के मौसम की मंजरकशी की है। इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि बरसात का मौसम कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। गर्मी की शिद्दत के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो हर इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सभी खुशी का इजहार करते हैं। हर चीज धुलकर निखर जाती है और कुदरत की सन्नाई के जलवे हर तरफ नजर आते हैं। इसका एक मिनट, सन्नाई अल्लाह ताला की कारीगरी, अल्लाह ताला बड़ी कुदरत वाला है और पूरी कायनात में उसकी कारीगरी के जलवे नजर आ रहे हैं। आप इसका फोटो शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कॉपी पे कर सकें, ठीक है। अब आ जाइए आप सवाल नंबर 3 पर आइए। दर्ज झेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। बारिश की वजह से ताजे ताजे मौजूद हैं फल, मेवे, जर्दे, पकवान। पढ़ चुके हैं बेटा आप, इसको देखकर इसको आप फिल कर लीजिएगा। वे है काली घटा से चिंगार रहे हैं हाथी, मोर, कोयल, बगले, ठीक है। काली घटा में उड़ रही थी कोयलें, बदलियां, बिजलियां, कोकलें, ठीक है। उसके बाद सबा से हवा मुराद है, समंदर की, बाग की, सहरा की, रेगिस्तान की। जो समझ लीजिएगा, जो दुरुस्त आंसर हो उसको मार्क कर लीजिएगा। बारिश में तैयार होते हैं
फल फूल पकवान लिबास। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पूरी कीजिए। आई ये अशार हैं और ये खाली जगह है, इसको आपने देखना है और देख के उसको फिल करना है शेर को। आई हवा भी लेकर डैश को हर नगर से, हर को डैश को भी कहते हैं यूं सुनाकर, जब ये नवीद पहुंची डैश में एक बारी, वो मस्त रात वो मस्त डैश गरजा कोयल की कूक आई। ठीक है, ये अशार है और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किताब में भी मौजूद है। वैसे किताब से करना चाहें तो आप किताब से भी कर सकते हैं। अब आ जाइए इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप यहाँ पर अल्फाज के आपको जोड़े बनाने हैं, दिए हुए हैं कॉलम अलिफ और कॉलम बे, इनको आपस में आपको मिलाना है। कॉलम अलिफ में दश्त है, सबा है, रात है, झड़ी है। कॉलम बे में गरज है, मीह है, सहरा, हवा। इनको आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, इनको आपस में आप मिलाएंगे। इसका भी मैं वैसे आपको बताती चलूं कि दश्त सहरा को कहते हैं, झड़ी से इसका जो ताल्लुक बनता है वो मीह का बनता है, सबा हवा, रात इसका गरज से मैच हो रहा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए आप सबसे पहले नज़म की तारीफ के। नज़म है क्या? नज़म दो मिसरे बनकर मिलकर शेर बनता है, लेकिन दो से ज्यादा मिसरों का एक मिनट शेर। नज़म अशार के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसमें एक मरकजी ख्याल हो। इसके लिए किसी मौजू की कैद नहीं और ना ही इसकी कोई हैयत यानी कोई शक्ल इसकी मुकर्रर है। पूरी नज़म का मौजू एक ही होता है, जबकि गजल में हर शेर का मौजू अलग होता है। उसके बाद आइए बंद की तरफ। दो मिसरे मिलकर शेर बनता है, लेकिन दो से ज्यादा मिसरों का मजमुआ बंद कहलाता है। इसमें जो शायर जो बात कहना चाहता है उसे मुकम्मल तौर पर बयान कर देता है, यानी दो से ज्यादा मिसरों का मजमुआ बंद कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए मुखम्मस की तरफ। मुखम्मस अरबी जबान का लफ्ज है। अरबी जबान में खम्स पांच को कहते हैं, लिहाजा मुखम्मस एक ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों। इन 5 मिसरों में से पहले 4 मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन 5वें मिसरे का काफिया अलग होता है। अब आ जाइए आप कसीरुल इंतखाबी सवालात की तरफ। खाली जगहों के लिए ये आपका घर का काम है। खाली जगहों के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। पहला है नज़म बरसात का तमाशा के शायर हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर, गालिब, नजीर अकबर आबादी। दूसरा है नजीर अकबर आबादी को उर्दू का डैश कहा जाता है, कौमी डैश शायर कहा जाता है, कौमी अवामी फितरी रहनुमा। नंबर 3 है ऐसी नज़म जिसके हर बंद में डैश मिसरे हो मुखम्मस कहलाती है। 3, 6, 5, 7 अभी पढ़ चुके हैं, अभी बताया है मैंने आपको। नज़म में मेघ राजा कहा गया है डैश को, सूरज को, चांद को, सितारों को या बारिश को। ठीक है, नंबर 5 है नज़म में रात से मुराद है बारिश, हवा, पानी, आसमानी बिजली। नंबर 6 आषाढ़ हिंदी में किस महीने को कहते हैं? गर्मी, सर्दी, बहार, बरसात। नंबर 7 बरसात की बहारें, आदमी नामा, मशहूर नज़में हैं डैश की, इकबाल की, गालिब की, नजीर अकबर आबादी की, आतिश की। सबा से मुराद है डैश की हवा, समंदर की, बाग की, सहरा की, रेगिस्तान की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप इसको कॉपी पर करेंगे। किताब में जो दुरुस्त जवाब या फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आप किताब में रहने दीजिए, लेकिन ये वाले आप जो घर का काम है इसको आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, उसके बाद में आपको तशरीह का तरीका बता दूं कि आपने तशरीह करनी कैसे है। सबसे पहले तो आप बंद उतारेंगे, पूरा मुकम्मल बंद आपको उतारना है, यानी कि एक शेर लिख के और आपने डैश डैश डाल के
کر دیا ہے۔ شعر لکھنے کے بعد سب سے پہلے پھر آپ کریں گے حوالہ نظم، پھر حوالہ شاعر، پھر حل لغات، الفاظ میں کم سے کم 3 سے 4 معنی اس کے اندر آپ لکھیں گے حل لغات میں، اس کے بعد آپ کی تشریح ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان سب چیزوں کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ نظم کی تعریف ہے، بند کی تعریف ہے، مخمس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس سوال کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے آپ، اس کو کرنا ہے کاپی پہ آپ کو۔ اس کا مرکزی خیال ہے، مرکزی خیال کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کو لکھا ہوا ہے، بہت اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ میں دوبارہ پڑھ دوں آپ کو کہ کلیات نذیر اکبر آبادی سے ماخوذ نظم نذیر اکبر آبادی کی کاوش ہے۔ اس نظم میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں برسات کے موسم کی منظر کشی کی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ برسات کا موسم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گرمی کی شدت کے بعد جب برسات کا موسم آتا ہے تو ہر انسان، حیوان، چرند پرند سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر چیز دھل کر نکھر جاتی ہے اور قدرت کی صنائی کے جلوے ہر طرف نظر آتے ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ ہاں، اب اس کے بعد دیکھیے آپ دوبارہ سے دیکھ لیجیے آپ، بارش کی وجہ سے تازے تازے موجود ہیں پھل، میوے، زردے، پکوان کالی گھٹا سے۔ ہاں، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے، اگر آپ نے نہیں لیا ہے جن لوگوں نے وہ لے لیں۔ اس کا بھی اس کی گھر کا کام ہے، آپ کو دوبارہ دکھایا اس لیے جا رہا ہے بار بار کہ آپ جس لوگوں نے نہیں لیا ہے وہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گھر کا کام۔ ویسے تو آپ نے جو کچھ بھی ہے تشریح ہے وہ آپ کو فیئر کاپی میں کرنی ہے، آپ کو مرکزی خیال فیئر کاپی میں کرنا ہے، اور یہ جو ایم سی کیوز آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ کو جو ہے فیئر کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اگلا سبق جو ہے ہم انشاءاللہ نام مالی پڑھیں گے، آپ اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھ کے آئیے گا، پڑھ کے آئیں گے تو سمجھنے میں زیادہ آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔